नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर स्कार्पिंग हेबो 300 पुराणा गाड़ी बस जलिबा परे परिवहन विभाग चिंता आम बस संपर्कित उच्चस्तरीय बैठक आज होईछि। बैठक में सड़क सुरक्षा यात्री अनुकूल आम बस सेवा चालकों सामग्री विकास पर गुरुत्व दी जाइए। परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर क्रूड पक्षर घोषणा हुई जनवरी मासर प्रथम 2 सप्ताह आम बस गुड़िक स्पीड लिमिट अनुधान कर 40 रु अधिक स्पीड जीव ना। बेसकर दैनिक 180 किलोमीटर पर्यंत ट्रेनिंग स्कूल परिसर मध्य चालक ट्रेनिंग नहीं पारे एने आवश्यक भित्तिभूमि निर्माण कर सहित कहुच्छी छतिया ब्रह्मपुर बणाई विभिन्न स्थान में मल्टी चार्जिंग भित्तिभूमि निर्माण द्वारा सरकारी जान सहित बेसरकारी जान गुड़िक चार्जिंग सुविधा पाइपर। जनवरी 26 रु कैप्टेन एवं गाइड मानक निमंते प्रोत्साहन राशि लागू हेबो। सेपटे आखि आगरे 1.5 लाख अधिक किलोमीटर चलाचल हो सारी पुराणा बीपीटीसीएल 30 टी पुराणा बस को स्कार्पिंग परवर्ती खबर होची संबलपुर और बरगढ़ हेबो हाई लेवल समीक्षा चाषी अभियोग धान किणारे अहेतुक विलंबर हेबो समाधान। 2 दिनिया गस्तरे जाई धान किणार प्रक्रिया तदारख करिवे खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। पश्चिम ओडिशार 2 प्रमुख जिला गस्त करी धान किणार तदारख करिवे। आज अपराह्न 2टारे संबलपुर पहुंची संध्या 6टारे जिलापाल सम्मेलन कक्ष एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। आसंता काली सकाळे बरगढ़ धान किणा बैठक सहित मंडी परिदर्शन करिवे। चाषी सबु सुविधा जोगाई दियाजिबो। चाषी माने किभली हैरान न हेबे से नै व्यापक व्यवस्था हेबो। धान बिक्री 48 घंटा मध्य जेपरि चाषी बैंक अकाउंट को टंका जीवो से निश्चिंत मंडी रे धान गुणवत्ता जांच हेबो ता सहित चाषी को शोषण करा जीवो नाही। परवर्ती खबर एक चांचल्य खबर देखंतु ए फटोटिकु मैट्रिमोनियल साइट रे बड़ ठकई निजको डाक्तर परिचय दे लुटिथिले 22 लाख टंका। मैट्रिमोनियल साइट रे फेक डाक्तर प्रोफाइल करी युवती को ठकिथिबा अभियोग अभियुक्त ठक गिरफ करिछि कमिशनरेट पुलिस। ठकामीर शिकार होइथिबा युवती मध्ये अभियोग करिसंती। बेस करे बहु युवती को ठकई करिछि। नेबे कहयाछि डाक्तर परिचय दे तुषार प्रधान बाहागर पे प्रस्ताव पकाइथिले। निजर पेट्रोल पंप पे 5 लाख टंका स्वास्थ्य बाबद को टंका विभिन्न पर्यायर 22 लाख टंका लुटिथिबा नै अभियोग होइछि। तबे मैट्रिमोनियल साइट रे अभियुक्त जनक केते युवती को ठकी ता नै कि मध्ये एबे खोलताड़ करूछि पुलिस। परवर्ती खबर होछि आउ मात्र 3 दिन रहिला सुभद्रा टंका आसीबो। आसंता जनवरी 18 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। उपकृत हेबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी एनै सूचना दैचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। अभियोग शुणाणी परे 24,018 जन नुआ हिताधिकारी सुभद्रा शामिल कर दैछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते सुभद्रा योजना 4,57,681 जन महिला सामिल होइछंती। तांको भितर नुआ करी 1,78,398 जन महिला को सामिल कराइछि। प्रथम द्वितीय किस्त बाद पड़िथिबा 2.5 लाख रु अधिक महिला को एकाथरे सुभद्रा 2टी किस्त मिलिबो जहा फल 10,000 टंका पाइबे आउ 3 दिन परे। ता सहित मार्च 8 तारिख रे महिला दिवस पड़ुथिबारु से नै कि मध्य कोटिए हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलियो बोली सूचना देइछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जो मानको 60 वर्ष होइछि तांको सुभद्रा टंका मिलिबो नाही से माने भत्तारे शामिल हेबे। सेपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते भत्ता टंका तांकर बढ़िबो। 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी को 3,500 मिलिबो। परवर्ती खबर बढ़ी पारे विधानसभा आसन संख्या। ओडिशा रे विधानसभा सीमा पुनर्निर्धारण दे मुख्यमंत्री करिसंती बड़ संकेत। विधानसभा रे बढ़ी पारे 50 टी आसन एबे 147 रहिछि जहा कि 200 को बढ़ी पारे। याकु लक्ष्य रखि 300 सदस्य बसिबा भली नुआ लोकसभा भवन निर्माण करा जिवो। सेंट्रल विस्टा ढांचा रे लोकसभा भवन एवं नुआ विधानसभा सौध निर्माण करा जिवो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती।
ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ 3,623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସରକାର। 71.13 ଏକର ଜମିରେ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନ କନଭେନସନ ହଲରେ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଓ କରୁଣାର ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏନେକି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଜିରାଙ୍ଗ, ଧଉଳି ଭଳି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲାଇଟ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ 1700ରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ଉଦୟଗିରି ସ୍ମରଣିକା ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଇଂରାଜୀ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ସରକାରୀ କାମ, ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏନେଇ ନିୟମ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପତ୍ର ବିନିମୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ। ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ନୋଟିସ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନିଗମ, ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଖିଲାପ କଲେ ତାଗିଦ ସହିତ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ରହିବ। ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏନେଇ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିୟମ ପାଳିବା ପାଇଁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କାମ କରାଯିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ନୋଟିସ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପତ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପରେ ଚାଲିଛି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ଉପବାସ ଥିଲେ ମହାଦେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ 2 ଦିନ ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। କ୍ଷୀର ଆଉଟା ନୀତିକୁ ବଡ଼ୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ବିବାଦ ଉଠିଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିର ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିନରେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଏନେଇକି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀ ନୂତନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ୟାକେଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେତନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବୀମା, ଋଣ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦରମା କେବଳ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବୀମା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ ଏବଂ ସୁଲଭ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ହେବ। 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 1.5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ଘଟଣା କଭର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମିଆଦୀ ଜୀବନ ବୀମା ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନିଜ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ବଜେଟରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 13, 2024ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନବୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗ୍ରିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା 50ରୁ 55 ଲକ୍ଷ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ସ୍ଥାପନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେବ,
ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା କରିବା ସହଜ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 20,000 କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ରାଜନେତା ମହମ୍ମଦ ମକିମ। ଯୁବ ସମାବେଶ ଉପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବେ ଆଉ ଏକ ସମାବେଶ। ଚଳିତ ମାସ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଓ ଶାସୀ ସମାବେଶ ଏନେଇ ମକିମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ହେବ। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଚାଷୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅବଗତ ଦେବୁ। ତା ସହିତ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳା ଚାହିଁଲେ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ମକିମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର 2025-26। ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟ ସୀମା ରହୁଛି ଜାନୁଆରୀ 20, 2026 ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ୱେବସାଇଟ www.msp.odisha.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁରସ୍କାର, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମିଟି ପୁରସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍କାର, ବ୍ଲକ ପୁରସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୁରସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୁରସ୍କାର, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୁରସ୍କାର, ଏମିତି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକାର ବିଶେଷ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସଂଶୋଧନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର SIR ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା ପାଇଁ 2002-2025 ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ତାଲିକା ମ୍ୟାପିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ SIR କାମ ଚାଲିଛି। ଏନେକି ଫେବୃଆରୀ ସରିବ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଳି। ମାର୍ଚ୍ଚ ବା ଏପ୍ରିଲ ଓଡ଼ିଶାର SIR ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମାସେ ଫର୍ମ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏହାପରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସଭବନ ଘେରାଉ ବେଳେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ସହିତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବ ଜୋରିମାନାକୁ ରଦ୍ଦ କରି ସହିତ ପଲ୍ୟୁସନ ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ସଂଘ। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି ପୋଲିସ। ଆଉ 2 ଦିନ ଲଗାତାର ଲାଗି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରିବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ରାଉରକେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି 51,000 ଟଙ୍କା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯାହାଙ୍କ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ 51,000 ମିଳିବ। ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 35,000 ଯିବ। ବାକି ସବୁ ସରକାର ଗହଣା କିଣିବେ। ଯେମିତି ଆସବାବପତ୍ରରୁ ଝିଅର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ ଉତ୍କଳିକାରୁ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ବିବାହର 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି PM କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। PM କିଷାନ 22ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏନେକି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ EKYC କରି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଲେ ଯଦି EKYC ଠିକ ଥିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳୁଛି। ବିନା ମର୍ଗେଜରେ ସେମାନେ ଉଠାଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସିଞ୍ଚନ ହେବ, କିଭଳି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଗେଇଲେ ଆମେ ଆଗେଇବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ
ହିତାଧିକାରୀକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନାଁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇ-କେୱାଇସି ବାକି ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାଉଳ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରିବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନ ଫେରେଇ ରାସନ ଉଠାଇବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।